ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳಿವೆ ಅಲ್ಲವೇ, ಅದು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 31 ಸ್ವಾಮೀಜಿದು ಹೌದು. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಕೆಲವು ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ. ಪ್ರಥಮ ಟಿಪ್ಪಣಿ ತು ಅಧೀತ ಅನಂತರಂ ಅಗ್ರೆ ಪಶ್ಯಾಮಃ. ಈಶ್ವರ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮ ಇವ ಏಕ ಏವ ಆಸೀತ್ ಸ ಏವ ಜಗತ್ ಸೃಜತಿ ಇತಿ. ಅತ್ರ ಏನಿದಪ್ಪ ಲೋಕಂ ಜಗದ್ರೂಪೇಣ ಅತ್ರ ಟಿಪ್ಪಣಮಸ್ತಿ ಕಸ್ಯೋಪರಿ ತತ್ ಪೂರ್ವತನ 31 ಅಷ್ಟೇ ಕರೆಕ್ಟ್. 31 ಉಪರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಸತ್ಯೆಂಬ ವಾದಿಗಳು ಮುಂತಾದವರು ತದಭೂತ್. ದ್ವಿತೀಯ ಟಿಪ್ಪಣಂ ಕುತ್ರ ಅದು ಆಕಾಶವೇ ಮುಂತಾದ ಕ್ರಮದಿಂದ ಅದು ಅಗ್ರೆ ಆಯಾತಿ. ಆಕಾಶಾದಿಕ್ರಮೇಣ ಅಗ್ರೆ ಆಯಾತಿ. ಅಗ್ರೆ ಗಚ್ಚಾಮ. ಸೊ ಏವಂ ಚ ಸತಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಉಭಯ ಅಸದ್ವಾದ್ಯಾದಿ ಪಕ್ಷಾಶ್ಚ ನ ಪ್ರಸಜ್ಯಂತೆ ಸುನಿರಾಕೃತಾಶ್ಚ ಭವಂತಿ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ. ಅಗ್ರೆ ಗಚ್ಚಾಮಃ. ಕಾನ್ ಲೋಕಾನ್ ಅಸೃಜತ. ಅತ್ರ ಮಂತ್ರೆ ಸ ಇಮಾನ್ ಲೋಕಾನ್ ಅಸೃಜತ. ಇದನ್ನು ದ್ವಿತೀಯ ಮಂತ್ರಂ ಏವಂ ಬ್ರೂತೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಮಂತ್ರಃ ಏವಂ ಬ್ರೂತೆ. ಸಹ ಆತ್ಮ ಇಮಾನ್ ಲೋಕಾನ್ ಅಸೃಜತ್. ಇಮಾನ್ ಲೋಕಾನ್ ಇತಿ ಕಾನ್ ಅಸೃಜತ. ಇಮಾನ್ ಇತಿ ಯದುಕ್ತಂ ಇಮಾನ್ ಲೋಕಾನ್ ಕಾನ್ ಲೋಕಾನ್ ಅಸೃಜತ. ಆಹ ಅಂಬೋ ಮರೀಚಿರ್ ಮರಮಾಪಹ. ದಿಗಾರ್ ಅಂಬಃ ಮರೀಚಿಃ ಮರಂ ಆಪಹ ಇತಿ. ಏತೆ ಚತ್ವಾರೋ ಲೋಕಾಃ ಆಕಾಶಾದಿಕ್ರಮೇಣ ಅಂಡಮುತ್ಪಾದ್ಯ ಅಂಬ ಪ್ರವೃತ್ತೀನ್ ಲೋಕಾನ್ ಅಸೃಜತ ಇತಿ ವಕ್ತವ್ಯಂ ಇತಿ ಭಾಷ್ಯಕಾರಸ್ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಃ. ಮಂತ್ರಸ್ತು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅಂಬಃ ಮರೀಚಿರ್ ಮರಂ ಇತ್ಯೇವ ಬ್ರೂತೆ. ಲೋಕಾನಾಂ ಸೃಷ್ಟಿರೇವ ಬ್ರೂತೆ ಮಂತ್ರಃ. ತತ್ರಾಪಿ ಕೇತೆ ಲೋಕಾಃ ಇತಿ ಚತ್ವಾರಃ ಲೋಕಾಃ ಅತ್ರುಕ್ತಾಃ. ಚತ್ವಾರ ಉಕ್ತೆ एवं पश्य. अयं तु भूलोकः, अधोलोकः नरकलोकः. नरक इत्युक्ते दुःखरूपाः. अयं तु अधुना विद्यमानलोकः यत्र वयं वसामः. द्वितीयश्च पापफलरूपाः दुःखरूपाः. सुखफलरूपाः उपरितनलोकाः. तेषु अन्तरिक्षलोकः एकः, अन्तरिक्षात् उपरि वर्तमानः एकः एवमेव. इत्युक्ते पितृलोकः स्वर्गलोकः पुनश्च ब्रह्मलोकः. सुखरूपलोकाः त्रयः. एकः तु कर्मणा, द्वितीयश्च उपासनेन. देवलोकं किञ्चित् उपासनेन, अहङ्ग्रह उपासनेन तु ब्रह्मलोकः. एवम् उपरितनलोकाः भवन्ति. अधस्तनलोकस्तु पापफलभूतः. अयं लोकस्तु अधुना यत्र वयं स्मः. एवं चत्वारो लोकाः अत्रोक्ताः. ततः पूर्वं श्रीचरणैः सृष्टेः क्रममधिकृत्य अत्र श्रीचरणैः किञ्चिदुच्यते. ಒಂದು ನಿಮಿಷಪ್ಪ, ಏನ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಬೀಳುತ್ತಾ ಇವೆ. ಈಗ ಸೃಷ್ಟೇ ಕ್ರಮಮನುಸೃತ್ಯ ಅತ್ರ ಆಕಾಶಾದಿಕ್ರಮೇಣ ಇತಿ ಆಕಾಶಾದಿಕ್ರಮೇಣ ಸೃಷ್ಟಿರ್ವಕ್ತವ್ಯ ಇತಿ. ಅನ್ಯತ್ರ ತೈತ್ತರೀಯೋಪನಿಷದಿ ಅಥವಾ ಅನ್ಯತ್ರ ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷದಿ ತೈತ್ತರೀಯೋಪನಿಷದಿ ಆದೌ ಆಕಾಶ ಸೃಷ್ಟಿ, ಆಕಾಶಾದನಂತರಂ ವಾಯು, ವಾಯೋರನಂತರಂ ಏವಂ ಪಂಚಭೂತ ಸೃಷ್ಟಿಮುಕ್ತ್ವಾ ಅನ್ಯತ್ ಸರ್ವಂ ಬ್ರೂತೆ. ಪಂಚಭೂತೇಭ್ಯಃ ಏವ ಜಗತ್ ಸರ್ವಂ ಜಾಯತೆ. ತತ್ರ ಲೋಕಾಃ ಲೋಕಿನಃ ಮನುಷ್ಯಾಃ ದೇವಾಃ ಸರ್ವೇಪಿ. ಸರ್ವೇಷಾಂ ಸೃಷ್ಟೇಃ ಪೂರ್ವಂ ಪಂಚಭೂತ ಸೃಷ್ಟಿಃ. ಪಂಚಭೂತ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಪ್ರಥಮ. ಅತ್ರ ತು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲೋಕಾಃ ಏವ ಉಚ್ಯಂತೆ. ಪಂಚಭೂತಾನ್ ಪಂಚಭೂತಾಃ ನೋಚ್ಯಂತೆ.
ಪಂಚಭೂತಾನಿ ನೋಚ್ಯಂತೆ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲೋಕಾನಾಂ ಸೃಷ್ಟಿರೇವ ಉಕ್ತ. ಕಥಂ ತತ್ ಸಮನ್ವಯಃ ಕಥಂ ಅನ್ಯತ್ರ ತು ಆಕಾಶಾದಿಕ್ರಮೇಣ ಪಂಚಭೂತಿ ಸೃಷ್ಟೇರನಂತರಂ ಪಂಚಭೂತಾನಾಂ ಸೃಷ್ಟೇರನಂತರಮೇವ ಲೋಕಾಃ ಲೋಕಿನಶ್ಚ ಆಯಾಂತಿ. ಅತ್ರ ತು ಪಂಚಭೂತಾನಾಂ ಪ್ರಸಕ್ತಿರ್ನಾಸ್ತಿ. ತತ್ರ ಸಮನ್ವಯ ಕಥಮಿತಿ ಅತ್ರ ಟಿಪ್ಪಣಮಸ್ತಿ. ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು ಎಂದಿದ್ದರೆ ಲೋಕಾನ್ ಅಸೃಜತ. ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯಂ ಆಕಾಶಾದಿಕ್ರಮೇಣ ಅಂಡಮುತ್ಪಾದ್ಯ ಅಂಬಪ್ರಭೃತೀನ್ ಲೋಕಾನ್ ಅಸೃಜತ. ಆಕಾಶಾದಿಕ್ರಮೇಣ ಅಂಡಮುತ್ಪಾದ್ಯ. ಅಂಡಮಿತ್ಯುಕ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮಿತಿ, ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಇತಿ. ಟಿಪ್ಪಣಂ ಕನ್ನಡ ಟಿಪ್ಪಣಂ ಪಠಾಮಿ. ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು ಎಂದದ್ದರಿಂದ, ಎಂದದ್ದರೇನಪ್ಪ? ಎಂದಿದ್ದರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಂದದ್ದರೆಂದರೆ ಓಹೋ, ಎಂದು ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಕಥಂ ಭವತಿ? ಅದೇ ಹೇಗೆ? ಎಂದಿದ್ದರಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂದರೆ ಎಂದಿದ್ದರಿಂದ ಸರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಂದದ್ದರಿಂದ ಇದೆ, ಎಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಎಂದಿದ್ದರಿಂದಲ್ಲ, ಎಂದದ್ದರಿಂದಲ್ಲ. ಓಹೋ, ಅದದು ಪ್ರಯೋಗ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಲೋಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರಯೋಗ ತಾವಾನೇವ. ಅಂದರೆ ಅದು ವ್ಯಾಕರಣತಃ ನ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ, ಕಿಂತು ಲೋಕೆ ಪ್ರಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿ ಅಷ್ಟೇ, ವ್ಯವಹಾರ ಸಿದ್ಧಿ. ಸೊ ಎಂದಿದ್ದರಿಂದ ಏವ ಮೂಲ ರೂಪಮಲ್ಲವೇ? ಅದೇ ಸರಿಯಾದ ರೂಪ. ಅದು ಆದ್ದರಿಂದ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತು ಹೇಳುತ್ತಾ ಅವನನ್ನು ಹೇಳುವಕ್ಕಿಂತ ಅವನನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ವ್ಯಾಕರಣತಃ ನ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ, ವ್ಯಾಕರಣ ನಿಯಮದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಲ್ಲ. ತಥಾಪಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲವೇ? ಇದು ಹಾಗೆಯೇ. ಓಕೆ. ಎಂದದ್ದರಿಂದ ಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಗಿಂತ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತನಾದ ಪ್ರಾಣನೇ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರಬಹುದು ಎಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯು ಹೇಳಿಯಾನೆಂದು. ಇತಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಣಃ ಅಭಿಪ್ರಾಯಂ ಮತ್ವ. ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ ಏವಂ ಬ್ರೂತೆ ಇತಿ ಮತ್ವ. ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿರಬಹುದು ಎಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರೇಣ ಆಕಾಶಾದಿಕ್ರಮೇಣ ಇತಿ ಬ್ರೂತೆ. ಈಕ್ಷಣಕಾಲಂ ಏವಮಿತಿ. ಅತ್ರ ಈಕ್ಷಣಪೂರ್ವಕ ಸೃಷ್ಟ್ಯುಕ್ತೇಃ ಪ್ರಯೋಜನಂ ಸ್ರಷ್ಟುಶ್ಚೇತನತ್ವಸಿದ್ಧಿಃ ಏವೈತ್ಯಭಿಪ್ರೇತ್ಯ ತಥಾವಿಧಸ್ಯ ತಕ್ಷಾದೇಃ. ನಾನು ಈಕ್ಷಿತುಃ ಆನಂದಗಿರಿ ಟೀಕಾಂ ಪಠಾಮಿ. ನಾನು ಈಕ್ಷಿತುಃ ತಕ್ಷಾದೇರ್ ಉಪಾದಾನಸಹಿತತ್ವಾತ್ ಪ್ರಸಾದಾದಿಸೃಷ್ಟತ್ವಂ ಯತು ಆತ್ಮ ಏವ ಇತ್ಯುಕ್ತಸ್ಯ ಅದ್ವಿತೀಯತ್ವೇನ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣಾಂತರಭಾವಾತ್ ಸೃಷ್ಟತ್ವಂ ನ ಯುಕ್ತಮಿತಿ. ನೋ, ಇದು ಅಲ್ಲ. ಆಕಾಶಾದಿಕ್ರಮೇಣ ಕುತ್ರ ಅಸ್ತಿ? ಸ ಇಮಾನ್ ಲೋಕಾನ್ ಅಸೃಜತ ಇಮಾನ್ ಲೋಕ ಏವಂ ಈಕ್ಷಿತ್ವಾ ಅನ್ನೋ ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯಂ ಪಠಾಮಿ. ಕುತ್ರ ಅಸ್ತಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಹೌದಪ್ಪ, ಅದು ನಾನು ಆ ಪುಸ್ತಕ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಎಡಿಟಿಂಗು ಭಾಷ್ಯವು ಎಂದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದು ಬಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದು ಬಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಸಿಕ್ಕೋದು ಕಷ್ಟ. ಯದ್ವಾ ಅಸ್ಮಾಭಿರ್ ಓಕೆ ಲೋಕಾನಾಂ ಇಲ್ಲಿ ಆಕಾಶಾದಿ ಲೋಕಾನಾಂ ಭೌತಿಕತ್ವಾತ್ ಅಂಡಾಂತರ್ವರ್ತಿತ್ವಾಚ್ಚ ಭೂತಸೃಷ್ಟಿ ತತ್ ಪಂಚೀಕರಣ ಅಂಡಸೃಷ್ಟ್ಯನಂತರಂ ತತ್ ಸೃಷ್ಟಿರಿತಿ ಗುಣೋಪಸಂಹಾರ ನ್ಯಾಯಮಾಶ್ರಿತ್ಯ ಸ್ವಯಮೇವ ತೇಷಾಂ ಲೋಕೇಶು ಅಪ್ರಸಿದ್ಧತ್ವಾತ್. ಆನಂದಗಿರಿ ಟೀಕಾಂ ಪಠಾಮಿ. ತತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟಂ. ಇದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇದು ಟೀಕವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು ಎಂದಿದ್ದರಿಂದ ಶುದ್ಧ ಲೋಕ ಅತ್ರ ಅದೇ ಹ್ಯಸ್ತನ ಪಾಠೆ ಮಯೋಕ್ತಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಆತ್ಮತಃ ಸಕಾಶಾತ್ ಜಗತ್ ಸೃಷ್ಟಂ ಚೇತ್ ತತ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಪರಮಾರ್ಥತತ್ವಬೋಧನಾಯ ಪರಮಾರ್ಥತತ್ವಬೋಧನಾಯ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಕಾಶಾತ್ ಜಗತ್ ಸೃಷ್ಟಂ
इत्येतावदुक्तं चेत् तत्र जगत् कार्यं भवति, आत्मा कारणं भवति। कार्यकारणयोः अनन्यत्वन्यायेन एकत्वं सिद्ध्यति। अत्र तु एकत्वसिद्ध्यर्थं जगत् सर्वं परमात्मैव, परमात्मनो भिन्नं नास्तीति तत्र भिन्नत्वनिषेधाय आत्मव्यतिरिक्तत्वं निषिध्य आत्मना एकत्वम् उपदिशति। तदेव तात्पर्यं, मुख्यतात्पर्यं। किन्तु अत्र आवान्तरतात्पर्यं लोकानां विस्तरेण लोकानां सृष्टिः अनपेक्षिता। विस्तरेण लोकानां सृष्टिः कर्मकाण्डाय उपयुज्यते। कः लोकः सृष्टः, तत्र लोकपालाः के, लोकपालानां ज्ञानं किमर्थं? कर्मफलार्थं, कर्म आचरणार्थं, कर्मफलार्थं। लोकानां विस्तरेण, लोकः भूलोको वा स्वर्गलोको वा ब्रह्मलोको वा इति लोकविवरणं किमर्थं? लोकविशेषः। लोकविशेषः किमर्थ इत्युक्ते तत्तत् कर्मफलं तत्तल्लोके एव भवति, तदनुगुणलोके एव। तत्र कर्मणां फलं तत्तल्लोके एव, तत्तल्लोके एव अनुभूयते, तत्तत् दैवादीन एव अनुभूयते। अत एव तत् लोकविशेषस्य ज्ञानाय लोकात् लोकं विभज्य लोकानां सृष्टिः विस्तरेण उच्यते। तत् कर्मकाण्डार्थम् उपयुज्यते। अत्र तु भूलोको वा मनुष्यलोको वा सर्वमपि ब्रह्मणि कल्पितम् इति वक्तव्यं। भूलोको वा मनुष्यलोको वा पितृलोको वा देवलोको वा अधस्तनलोको वा सर्वे अपि लोकाः आत्मन्येव कल्पिताः, आत्मनः सकाशात् न विद्यन्ते। अत्र लोकानां निषेधः एव यत्र अपेक्षितः, आत्मना अनन्यत्वबोधनाय। तत्र लोकानां विस्तरेण वर्णनम् अनपेक्षितं। विस्तरेण वर्णनं तु कुत्र अपेक्षितं? कर्मफलार्थं, कर्मकाण्ड उपासनाकाण्डस्य सिद्धये। एतत्तु मया पूर्वमेव उक्तमिति मन्ये। शास्त्रेषु सृष्टिः द्विविधा अस्ति। कर्मकाण्डार्थं सृष्टिरुक्ता अस्ति, अते कर्मकाण्डार्थं वा उपासनाकाण्डार्थं वा। उपासनाकाण्डार्थं सृष्टिः, अनन्तरं च ज्ञानकाण्डार्थं सृष्टिः। तत्तत् काण्डे प्रयोजनानुगुण्येन सृष्टिरस्ति। सृष्टिः प्रक्रिया, प्रक्रियायाः तात्पर्यं भवति। अत एव तत्तत् प्रयोजनानुगुण्येनैव सृष्टिः प्रतिपादिता अस्ति। यत्र एताः सर्वाः प्रक्रिया अपि एकीकृत्य उच्यते, तत्र कश्चन व्यामोहो जायते। व्यामोहो जायते। कर्मकाण्डार्थमुक्ता सृष्टिः ज्ञानकाण्डार्थं गृहीते सति सृष्टेः विस्तारः अनावश्यको भाति। सृष्टेः विस्तारः अनावश्यको भाति। ज्ञानकाण्डार्थमुक्ता सृष्टिः कर्मकाण्डे उपयुज्यते चेत् तत्र तु सृष्टिरेव नास्ति इति तात्पर्यं भवति। ज्ञानकाण्डे उपदिष्टा सृष्टिः, सृष्टेः तात्पर्यं सृष्टिरेव नास्ति, तत्तु कल्पिता ब्रह्मैव अस्ति इति। तथा चेत् कर्मफलानि विविधलोकाः एतत् सर्वं न सिद्ध्यति, कर्मकाण्डाय अनुपयुक्तो भवति। अत एव सैव सृष्टिः किञ्चित् भेदेन, तत्तत् काण्डानुगुण्येन किञ्चित् भेदेन वक्तव्यम्। अत्र सृष्टेः क्रमविषयम् अधिकृत्य उच्यते। यदा सर्वापि सृष्टिः ब्रह्मैव इति उपदेष्टव्यं, तत्र सृष्टेः क्रमविषये चिन्ता किमर्था? क्रमे भेदः अस्ति चेत् को दोषः? उपनिषत्सु सृष्टेः विविधक्रमाः उपदिश्यन्ते। क्वचित् आकाशपूर्वकं, क्वचित् साक्षात् लोकाः उच्यन्ते, क्वचित् पञ्चभूतेषु जलमारभ्यैव उपदिश्यते। आकाशात् अनारभ्य साक्षात् जलं पृथ्वी एतदेव भूतद्वयस्यैव सृष्टिरुच्यते। आकाशात् सृष्टिः नारभ्यते। एवं क्वचित् भिन्नभिन्नतया दृश्यते। तत्र पश्य,
आकाशवायोः सृष्टिः छान्दोग्योपनिषदि तत्त्वमसि प्रकरणे आकाशवायोः सृष्टिमनुक्त्वा साक्षात् अग्नितः एव सृष्टिमारभते। अग्निः आपः पृथिवी तावदेव। अग्निः आपः पृथिवी एवं त्रीणि भूतानि उक्त्वा तत्र त्रिवृत्करणं ब्रूते न तु पञ्चीकरणं। पञ्चीकरणम् इत्युक्ते पञ्चानां सम्मिलनं सम्मिश्रणं। पञ्चभूतानां सम्मिश्रणं तत्र नोच्यते। त्रीणि भूतानि उक्त्वा त्रयाणां सम्मेलनेन जगज्जायते इति त्रिवृत्करणं तत्र उपदिश्य अनन्तरं जगत् सर्वं ब्रह्मण्येव कल्पितम् इति निषेधति। तत्र अन्यत्र तैत्तरीयोपनिषदि पञ्चभूतान्युच्यन्ते। अत्र तु साक्षात् लोकाः उच्यन्ते, पञ्चभूतान्यपि नोच्यन्ते। एवं सन्देहो भवति। अत एव सृष्टौ क्रमभेदो अस्ति। विविध उपनिषत्सु उपदिष्ट विविधोपनिषत्सु उपदिष्टसृष्टीनां सृष्टेः क्रमेषु भेदः अस्ति। एतेषां समन्वयः कार्यः। अत एव तदर्थमुच्यते ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಂ ಪಠಾಮಿ ಎಂದಿದ್ದರಿಂದ ಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಗಿಂತ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತನಾದ ಪ್ರಾಣನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರಬಹುದು ಎಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ. ಯತ್ರ ಜ್ಞಾನಕಾಂಡ ಸೃಷ್ಟಿರ್ಭವತಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಸಕಾಶಾದೇವ ಜಗಜ್ಜಾಯತೆ ಇತಿ ಉಚ್ಯತೆ. ಕುತ್ರ ಅತ್ರ ಸೃಷ್ಟೇಃ ತಾತ್ಪರ್ಯಂ ಸೃಷ್ಟೌ ನಾಸ್ತಿ ಕಿಂತು ಕಾರಣೇ ಅಸ್ತಿ. ಕಾರಣೈಕತ್ವ ಪ್ರತಿಪಾದನಮೇವ ತತ್ರ ತಾತ್ಪರ್ಯಂ. ಅತ್ರ ಏವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತಾ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ. ಕಿಂತು ಯತ್ರ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಕಾಂಡಯೋಃ ಕರ್ಮಕಾಂಡೇ ವಾ ಉಪಾಸನಾಕಾಂಡೇ ವಾ ಸೃಷ್ಟಿರುಪದಿಶ್ಯತೆ ತತ್ರ ಸೃಷ್ಟೌ ತಾತ್ಪರ್ಯಂ ನ ತು ಕಾರಣಭೂತ ಈಶ್ವರೇ. ಕಾರಣಭೂತ ಈಶ್ವರಂ ನೋಪದಿಶತಿ ತತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿಮುಪದಿಶತಿ. ಅತ ಏವ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಗುಣಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಸಕಾಶಾತ್ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಾತ್ ಸೃಷ್ಟಿರುಚ್ಯತೆ. ಸಗುಣಬ್ರಹ್ಮ ಅಥವಾ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಏವ ಕರ್ಮಫಲದಾತಾ ಭವತಿ ಸ ಏವ ಜಗದ್ವಿಸ್ತರೇಣ ಸೃಜತಿ ಇತಿ ತತ್ರ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಸೃಷ್ಟಿರೇವ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಾತ್ ಸೃಷ್ಟಿಃ ಉಚ್ಯತೆ. ಅತ್ರ ಕನ್ನಡ ಟಿಪ್ಪಣಂ ಪಠಾಮಿ. ಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಗಿಂತ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತನಾದ ಪ್ರಾಣನೇ. ಪ್ರಾಣ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ. ಪ್ರಾಣಶಬ್ದಃ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭೆ ರೂಢಃ. ಯತ್ರ ಪ್ರಾಣೋಪಾಸನಂ ಇತಿ ಯತ್ರ ಯತ್ರ ಉಚ್ಯತೆ ತತ್ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭೋಪಾಸನಂ ಇತಿ ಮಂತವ್ಯಂ. ಭೋಜನಕಾಲೆ ಯತ್ ಪರಿಶೇಚನಾದಿಕಂ ಕೃತ್ವಾ ಅನಂತರಂ ಕಿಂಚಿತ್ ಕಿಮುಚ್ಯತೆ अन्नं किंचित किंचित खाद्यते आदौ पंच प्राणाय समर्पणं. तत्र प्राण इत्युक्ते न तु वैयक्तिक प्राणः. वैयक्तिक प्राणः हिरण्यगर्भेण संयुज्य तत् समष्टि प्राणः सगुणब्रह्म भवति. प्राणोपासनम् इत्युक्ते तत्र भोजनात् पूर्वं परिशेचनं कृत्वा किंचित किंचित अन्नकणाः अद्यन्ते भक्षन्ते. पंच प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा इति पंचप्राणेभ्यो अन्नकणाः दीयन्ते. तत् न तु वैयक्तिकप्राणार्थं किन्तु समष्टिप्राणाय. समष्टिप्राणः हिरण्यगर्भः. अत्र साक्षात् सगुणब्रह्मोपासनमेव भवति. भोजनकाले यत् द्विजाः प्रतिदिनं कुर्वन्ति तत्र प्राणोपासन यदि प्राणोपासनमिति यत्र यत्र उच्यते तत् हिरण्यगर्भप्राणोपासनमेव. समष्टि प्राणः. प्राणशब्दः इन्द्रियेषु प्रयुज्यते. प्राणशब्दः चक्षुरादयः ये पंचेन्द्रियाणि सन्ति तान्यपि प्राणशब्देन उच्यन्ते.
तान्यपि प्राणशब्दवाच्यानि भवन्ति। किन्तु प्राणापानौ उदान इति पञ्चप्राणात्मको प्राणः अस्ति, पञ्चावयवः। प्राण अपान समान उदान इत्येवं रूपः यो प्राणः अस्ति स तु पञ्चेन्द्रियेभ्यः पृथग्भूतः प्राणः। तर्हि सोऽपि प्राणशब्देन उच्यते, इन्द्रियाण्यपि प्राणशब्देन उच्यन्ते। कथं भेदावगमः? अत एव भेदज्ञानाय उच्यते मुख्यप्राणः इति। मुख्यप्राणः इत्युक्ते प्राण अपान उदान समान इत्येवम् अवयवात्मकः प्राणः। प्राणशब्दः इन्द्रियेषु प्रयुज्यते चेत् चक्षुरादिषु, किन्तु तत् गौणप्रयोगः। इन्द्रियेषु प्राणशब्दप्रयोगः गौणः। अत एव प्राणे यः प्राणशब्दः तत् मुख्यार्थे प्राणः, अत एव मुख्यप्राणः उच्यते। अत्र मुख्यप्राणः इत्युक्ते वैयक्तिकप्राण एव। शास्त्रेषु मुख्यप्राण यद्युक्ते प्रसंगानुगुण्येन अवगन्तव्यं। मुख्यप्राण इत्युक्ते वैयक्तिकप्राण एव। किन्तु यत्र प्राणोपासनं भवति तत्र तु समष्टिप्राणः हिरण्यगर्भः। एते माध्वाः यत् मुख्यप्राणः इति वदन्ति, मुख्यप्राणः कः इति हिरण्यगर्भं ब्रुवन्ति, किन्तु अन्यदेव। मुख्यप्राणः इत्युक्ते वायुदेवता इति। हिरण्यगर्भ इति वायुदेवः, हिरण्यगर्भः, विष्णुः इति एवं त्रयं ब्रुवन्ति इति भाति। वायुदेवः अन्यः मुख्यप्राणः, ततो अतिरिक्तः हिरण्यगर्भः ब्रह्मदेवः, ततोपि उत्कृष्टः साक्षात् विष्णुः इति एवं ब्रुवन्ति। किं ते? मुख्यप्राणः वायुर्न भवति किम्? सो ओके, अस्तु नाम तो वयं तु गौणप्राणः, इन्द्रियाणि गौणप्राणः, ಅಂದರೆ प्राणशब्दस्य गौणार्थे इन्द्रियाणि, मुख्यार्थे प्राणः। प्राणः वैयक्तिकप्राणस्तु अस्माकं जीवस्य भवति। जीवस्योपाधिः व्यक्तिप्राणः, वैयक्तिकप्राणः। व्यष्टिप्राणः जीवस्योपाधिः। स एव प्राणः यदा हिरण्यगर्भे अन्तर्भवति सर्वेषां जीवानां प्राणिनां प्राणः, सर्वेषाम् एकीभूय, सर्वेषां ऋषीणां देवानां सर्वेषां प्राणः, सर्वेषां प्राणः आहत्य गृह्यते चेत् समष्टिप्राणः हिरण्यगर्भः। हिरण्यगर्भ एव सगुणपरमात्मा इति समष्टिरूपेण उच्यते। एतत्तु अस्मत्पक्षे, अस्मत्सिद्धान्ते, अद्वैतसिद्धान्ते। अन्यसिद्धान्तात्, अन्यप्रक्रियातः भेदस्य अवगमाय विचारं करोमि। अस्तु नाम, अहं तु मध्वसिद्धान्तं विस्तरेण न जानामि, अत एव त्यजामि तत्। पुस्तकं पठित्वा पुनरपि विचारं कुर्मः, अधुना तु त्यजामि। अस्तु नाम, अत्र प्राणात् सृष्टिः, अत्र पश्य कन्नडभाषायां कन्नडटिप्पणे शुद्धात्मनिगिंत, शुद्धात्मा इत्युक्ते चिन्मात्रम्, अद्वितीयं ब्रह्म, तद् ವ್ಯತಿರಿಕ್ತನಾದ, ವ್ಯತಿರಿಕ್ತಮಿತ್ಯುಕ್ತೆ ಸೋಪಾದಿಕಃ, ಪ್ರಾಣನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರಬಹುದು ಎಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ ಹೇಳಿಯಾನೆಂದು. ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ ಹೇಳಿಯಾನೆ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಎಂದ. ಓಹೋ, ಹೇಳಿ ಯಾನು ಅಂದರೆ ಯಾನು ಅದು ಯಾನೇನಾದು. ಹೇಳಿಯಾನು ಅದು ಪದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೇಳಿಯಾನು ಅಂದರೆ ಹೇಳಬಹುದು ಎಂದು. ಹೇಳಿಯಾನು ಅಂದರೆ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂದರೆ ಅದು ಹೇಗಾಗ್ತದೆ? ಅಹಂ ನ ಜಾನೆ. ಅಸ್ತು, ಭವೇತ್ ಕನ್ನಡಭಾಷಾಯಾಂ ತಾದೃಶಪ್ರಯೋಗः न जानामि. ओके, पूर्वपक्षिणा उक्तं भवेदिति मत्वा तस्य प्रतिवचनत्वेन एतद्वाक्यम् अवतारयति आकाशादिक्रमेण इति भाष्यकारस्य वचनम्. आकाशादिक्रमेण ಲೋಕಗಳನ್ನು ಇತಿ ಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಗಿಂತ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತನಾತ್ಮ ಪ್ರಾಣನೇ. ಪ್ರಾಣ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಕಿಂ ಭವತಿ? ಪ್ರಾಣಾತ್ ಜಗಜ್ಜಾಯತೆ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ
परमात्मनः सकाशात् सृष्टिर्न भवति, परमात्मनः सकाशात् पंचभूतानि, पंचभूतानि आहत्य हिरण्यगर्भो भवति, पंचभूतानि मिलित्वा अंडं जायते। अत्र भाष्यवाक्यं पठ। भाष्यवाक्यं किमस्ति? आकाशादिक्रमेण अंडमुत्पाद्य, आदौ आकाशः, आकाशानन्तरम् अवशिष्टभूतानि, एवं पंचभूतानि आदौ सृष्ट्वा तानि पंचभूतानि मिलित्वा हिरण्यगर्भो भवति प्राणः, अंडं, स एव अंडं भवति। अंडमित्युक्ते ब्रह्मांडम्, अव्यक्तात् यज्जायते ब्रह्मांडं, तत् ब्रह्मांडात् जगत् जायते। जगत् इत्युक्ते लोकाः जायन्ते, ब्रह्मांडात् लोकाः लोकपालादयो जायन्ते। तत्र क्रमं पश्य। आदौ ब्रह्म, ब्रह्म इत्युक्ते अव्यक्तम्, अव्यक्तात् पंचभूतानि आकाशादिक्रमेण, पंचभूतेभ्यः अंडम्, अंडात् लोकाः। अत्र प्राणशब्दात् इति पूर्वपक्षी वदति। प्राणात् लोकाः जायन्ते इत्युक्ते प्राणः एव सृष्टौ अंतर्भवति। प्राण इत्युक्ते अंडः, अंडः ब्रह्मांडः हिरण्यगर्भः सृष्टौ अंतर्भवति। ततः पूर्वं पंचभूतसृष्टिरपि आसीत्, पंचभूतसृष्टिरपि आसीत्। तत्र सन्देहो जायते तत् कथं भवति इति। अतएव तदा किं भवति, हिरण्यगर्भादेव सृष्टिः अत्र उक्ता इति भाति। तन्न हिरण्यगर्भात् अथवा प्राणात् सृष्टिः, अंडात् सृष्टिः, प्राणात् अंडात् हिरण्यगर्भात् सृष्टिः नोच्यते, साक्षात् चैतन्यरूप अद्वितीय ब्रह्मणः सकाशादेव उच्यते इति तात्पर्यार्थम् आकाशादिक्रमेण इति योजनीयम् इति भाष्यकारस्य अभिप्रायः। तात्पर्यम् अवगतम्? अंडात् अथवा अंडात् अथवा प्राणात् सृष्टिः इति गृहीते सति यद्यपि लोकानां सृष्टिः अवगम्यते, किन्तु मूल परमात्मनः सृष्टिः उक्ता न भवति। जगदन्तर्गत कस्माच्चित् अंडात् हिरण्यगर्भात् अथवा प्राणात् सृष्टिरुक्ता इव भाति। ततः पूर्वं पंचभूतानां सृष्टिः उक्ता न भवति। आकाशादिक्रमेण सृष्टिरुक्ता चेत् आकाशादेः पूर्वं किं, पूर्वं कः? साक्षात् ब्रह्मैव। तदा ब्रह्मणः सकाशात् सृष्टिरुक्ता भवति। तदेव भाष्ये उच्यते। पश्य, आकाशादिक्रमेण अंडमुत्पाद्य अंबप्रभृतीन् लोकान् असृजत इति वक्तव्यं। टिप्पणं पठामि। क्रमದಿಂದ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಆತ್ಮನೊಬ್ಬನೇ ಇದ್ದನು ಎಂದು ಅವಧಾರಣೆ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದಲೂ. ತ್ರಪಶ್ಯ, ಆತ್ಮ ಏಕ ಏವ ಆಸೀತ್ ಇತಿ, ನಾನ್ಯತ್ ಕಿಂಚನ ಮಿಷತಿ ಇತಿ. ಆತ್ಮ ಏಕ ಏವ ಆಸೀತ್, ಪೂರ್ವಂ ಆತ್ಮ ಏಕ ಏವ ಆಸೀತ್ ಇತಿ ಅವಧಾರಣ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದಲೂ. ಅವಧಾರಣ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ, ಅವಧಾರಣ ಶಬ್ದस्य ಅರ್ಥं जानासि? दट् एव इति एवकारः अस्ति, एवकारस्य अर्थः अवधारणम्। एम्फसिस्, दट् अलोन्, नथिंग एल्स्। ब्राकेटिंग, इन्वर्टेड कामದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಅವಧಾರಣಂ। एतदेव, तत् एव इति ಅವಧಾರಣಾರ್ಥಂ, ಅವಧಾರಣ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದಲೂ. ಆತ್ಮನೊಬ್ಬನೇ ಇತಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮ ಏವ, ಒಬ್ಬನೇ ಇತಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾಯಾಂ ಯದುಕ್ತಂ ತದೇವ ಸಂಸ್ಕೃತೆ ಏವಕಾರಪೂರ್ವಕಮುಚ್ಯತೆ. ಆತ್ಮ ಏವ, ಸ ದಟ್ ಏವ ಶಬ್ದಃ ಅವಧಾರಣಂ ಸೂಚಯತಿ. ಅತಏವ ಆತ್ಮನೊಬ್ಬನೇ ಇದ್ದನು ಎಂದು ಅವಧಾರಣ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದಲೂ, ಅಂದರೆ ಅವಧೃತತ್ವಾತ್, ಅವಧಾರಣಪೂರ್ವಕ ಮುಕ್ತತ್ವಾತ್, ಮುಂದೆ ಜೀವರೂಪದಿಂದ ಪ್ರವೇಶ, ಅದು ಏಕಂ ಕಾರಣಂ. आदौ कारणसी आकाशादिक्रमेण इति भाष्यकारः किमर्थं व्याचक्षते? किमर्थं व्याचष्टे? यत्र प्राणशब्दार्थकात् अंडात्, प्राणशब्दार्थकात् अंडादेव लोकाः जायन्ते इत्युक्ते को दोषः? आकाशादिक्रमेण इति भाष्यकारेण किमर्थं योजनीयं भवति?
आकाशादिक्रमेण इत्युक्ते साक्षात् ब्रह्मणः सकाशात् सृष्टिरुक्ता भवति। नो चेत् ब्रह्मणः सकाशात् सृष्टिरुक्ता न भवति, जगदन्तर्गत अंडात् सृष्टिरुक्ता भवति। तथा मा भूत्, अंडात् सृष्टिरत्र नोच्यते, साक्षात् ब्रह्मणः सकाशात् उच्यते। किमर्थम्? अत्र ब्रह्मणा जगतः एकत्वं वक्तव्यम्, अत एव ब्रह्मणः सकाशात् सृष्टिरुपदेष्टव्या। अत्र सृष्टौ तात्पर्यं नास्ति, एकत्वे तात्पर्यम्। यत्र एकत्वमेव तात्पर्यं, यत्र एकत्वे तात्पर्यमस्ति तत्र साक्षात् ब्रह्मणः सकाशात् अखिलजगतः सृष्टिरुच्यते। निखिलजगतः पंच आकाशादिक्रमेण सर्वस्यापि। अत एव अत्र पश्य कन्नडवाक्यं आत्मनೊಬ್ಬನೇ ಇದ್ದನು ಎಂದು ಅವಧಾರಣ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದಲೂ ತತ್ರ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಾನಿ ಉಕ್ತ್ವಾ ಏತೇಷಾಂ ಅಂದಂತೆ ಕಾರಣೇಭ್ಯಃ ಏತೇಭ್ಯಃ ಕಾರಣೇಭ್ಯಃ ಆತ್ಮನಃ ಸಕಾಶಾದೇವ ವಕ್ತವ್ಯಂ ಅತ ಏವ ಆಕಾಶಾದಿಕ್ರಮೇಣ ಇತಿ ಭಾಷ್ಯಕಾರಃ ಯೋಜಯತಿ। अत्र विविध कारणानि उच्यन्ते, द्वित्रा कारणानि उच्यन्ते। पश्य, प्रथम कारणं आत्मा एक एव आसीदिति आदौ आत्मनः एकत्व सिद्धिः। सृष्टेः पूर्व आत्मनः एकत्व सिद्धिरित्युक्ते आत्मनः सकाशादेव सृष्टिः, न तु हिरण्यगर्भात् न तु प्राणात्। अंडात् सृष्टिर्नोच्यते, साक्षात् आत्मनः सकाशात्। आत्मा एक एव आसीदिति ಅವಧಾರಣ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಏಕಂ ಕಾರಣಂ, ಮುಂದೆ ಜೀವರೂಪದಿಂದ ಪ್ರವೇಶ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಇತಿ ದ್ವಿತೀಯಂ ಕಾರಣಂ। ದ್ವಿತೀಯಂ ಕಾರಣಂ ಕಿಂ? ಸಹ ಜಗತ್ ಸೃಷ್ಟ್ವಾ ಜಗತಿ ಜೀವರೂಪೇಣ ಪ್ರವಿಶತಿ। ಪ್ರವಿಶತಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಜೀವರೂಪೇಣ ಭಾತಿ ಇತ್ಯೇವ ಅರ್ಥಃ। ಜೀವರೂಪೇಣ ಭಾತಿ ಕಃ? ಸೈವ ಆತ್ಮ। ಸೈವ ಆತ್ಮ ಯೋ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತಾ ಆಸೀತ್, यो सृष्टिं निर्माय स्वयं सृष्टिं निर्माय सृष्टौ कुत्र भवति? जीवरूपेण भासते। तेन किं भवति? सृष्टेः पूर्वं यत् सच्चिदानन्दम् अद्वितीयं ब्रह्मासीत्, स एव तदेव अद्वितीयं ब्रह्म जीवरूपेण प्रतिभाति। भासते, न तु जीवरूपो भवति इति नार्थः। जीवत्वेन परिणमति, जीवरूपेण अस्ति विद्यते इति नार्थः। जीवरूपेण न अस्ति, न केवलं प्रतिभासते उपाधिवशात्। उपाधिवशात् प्रतिभासते, उपादौ अपनीतायां ब्रह्मैव इति अवगम्यते। जीवरूपेण प्रविशति इत्युक्ते तैत्तरीयोपनिषदि यथा उक्तं, जीवरूपेण प्रवेशः ब्रह्मैव इति कथनार्थं। ब्रह्मैव इति उपदेशार्थम् उच्यते। ब्रह्मत्वपरः, जीवस्य ब्रह्मत्वप्रतिपादनपरः। अस्तु, अत्र जीवरूपದಿಂದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು। अत्र सृष्टिकर्ता कस्मात् जायते? परमात्मनः सकाशात् सृष्टिर्जायते इति ऐतरेयमधिकृत्य सूत्रभाष्येपि चर्चा कृता अस्ति। तृतीय अध्याये तृतीय पादे 16-17 सूत्रभाष्ययोः 16 सूत्रभाष्ये 17 सूत्रभाष्ये एवं निर्णीतमस्ति। किं निर्णीतं? परमात्मनः सकाशादेव सृष्टिः, न तु अंडात् हिरण्यगर्भात् सृष्टिः इति श्रुतिಯ ಒಂದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ರುತಿಗೆ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೂ ಕೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು। उपसंहारः कर्तव्य। उपसंहारः इत्युक्ते योजनम्। उपसंहारः इत्युक्ते कन्क्लूजन् इति न, उपसंहारः इत्युक्ते संयोजनम् इति। उपसंयोजनम् इति समानविषयकः, समानविषय उपदेशः। समान इत्युक्ते अबौट् द सेम् टापिक्, समान इति सेम्। समानविषयकः उपदेशः, भिन्नभिन्न उपदेशाः समानविषयकाः। यत्र परस्पर अपेक्षा अस्ति ते विविध उपनिषत्सु उक्ताः चेदपि ते एकत्रीकृत्य अवगन्तव्याः इति नियमः। ಅಂದರೆ ಸಮಾನ ವಿಷಯಕಃ
ಅತ್ರ ಒಂದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ರುತಿಗೆ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಪ್ರಸಂಗ, ಅದೇ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ತಸ್ಯೈವ ಪ್ರಸಂಗಾಯ ಉಪಯುಜ್ಯಮಾನಃ ಯದ್ಯಪಿ ಅನ್ಯತ್ರ ಉಕ್ತಃ ಉಪನಿಷತ್ಸು ಅನ್ಯತ್ರ ಉಕ್ತೋಪಿ ಅನೇನ ಸಂದರ್ಭೇಣ ಯುಜ್ಯತೆ ಚೇತ್ ಸಂಯೋಜಯಿತವ್ಯಃ इति उपसंहारपाद इति अस्ति। ब्रह्मसूत्रे तृतीय अध्यायस्य तृतीयपादे उपसंहारपादः उच्यते। तत्र के विषयाः उपसंहार इत्युक्ते संयोजनं, के विषयाः विविधसन्दर्भेषु उपनिषत्सु विविधप्रसङ्गेषु उक्ताः एकत्र योजयितव्याः, ते सर्वेपि एकत्र क्रियन्ते। पाणिनिवत् यद्यपि विविधसन्दर्भेषु उक्ताः किन्तु एकत्र उपयोगाय सर्वेपि एकत्रैव उच्यन्ते। तथा अत्रापि सर्वेषाम् उपसंहारपादः, के विषयाः विविध उपनिषत्सु उक्ताः उपसंहर्तव्याः इति तत्र उच्यते। अत एव उपसंहारपादः। तस्मिन् उपसंहारपादे षोडशसूत्रं सप्तदशसूत्रभाष्ययोः एवं निर्णीतमस्ति, ब्रह्मैव जगत्कारणमिति, आत्मैव जगत्कारणम्। अस्तु, अतएव ಎಂಬ ನ್ಯಾಯ ಕೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಉಪಸಂಹರ್ತವ್ಯಃ ಇತಿ ಯೋ ನ್ಯಾಯಃ ಅಸ್ತಿ। ನ್ಯಾಯಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್। ತಂ ನ್ಯಾಯम् ಅನುಸೃತ್ಯ ಅತ್ರ ಭಾಷ್ಯಕಾರಾः ವದಂತಿ ಆಕಾಶಾದಿಕ್ರಮೇಣ ಅತ್ರ ತು ಕೇವಲಂ ಲೋಕಸೃಷ್ಟಿರೇವ ಸಾಕ್ಷಾದುಕ್ತ। ಮಂತ್ರೆ ಲೋಕಸೃಷ್ಟಿರೇವ ಸಾಕ್ಷಾದುಕ್ತ। तर्हि अस्माभिरपि लोकसृष्टिः कस्मात् भवति? हिरण्यगर्भात्। अत एव सृष्टिः यत् अत्र लोकानां सृष्टिरेव वर्णिता, एतद्दृष्ट्वा हिरण्यगर्भादेव सृष्टिरुक्ता भवेदिति कस्यचित् संशयो भवेत्। तस्य तं संशयम् अपाकृत्य हिरण्यगर्भात् अंडात् सृष्टिर्नोच्यते, साक्षात् परमात्मनः सकाशात् सृष्टिरुच्यते इति निवेदनाय प्रतिपादनाय आकाशादिक्रमेण इति ब्रूते भाष्यकारः। विषय अवगतः अधुना? अत एव आकाशादिक्रमेण अंडमुत्पाद्य अंबप्रभृतीन् लोकान् असृजत। आदौ आकाशादिक्रमेण अंडमुत्पाद्य अंडात् लोकाः। एवं क्रमे उक्ते सति किं भवति? परमात्मनः सकाशादेव सृष्टिरुक्ता भवति। अस्तु, अग्रे गच्छामः। अत्र अंबप्रभृतीन् स्वयमेव व्याचष्टे श्रुतिः। के ते लोकाः? अत्र पश्य, लोकानां विस्तरः किमर्थः? लोकविस्तरः किमर्थः? अत्र परमात्मनः सकाशात् जगत्, अत एव जगत् सर्वं ब्रह्मैव। तत्तु कार्यकारणप्रक्रिया उच्यते। यत्र कार्यमुपदिश्य कार्यसृष्टिमुपदिश्य तत् कार्यं परमात्मना अनन्यतया उच्यते, अनन्यत्वेन तत्तु कार्यकारणप्रक्रिया उच्यते। यत्र किञ्चित् विस्तरेण सृष्टिरुच्यते, क्रमेण सृष्टिः, यं कमपि क्रमम् अवलम्ब्य तेन क्रमेण सृष्टिः विस्तरेण उच्यते चेत् तातु सृष्टिप्रक्रिया भवति। प्रक्रिया इत्युक्ते प्रकारः। प्रक्रिया इत्युक्ते को अर्थः? प्रकारः। प्रकारः इत्युक्ते क्रमः, ए सीक्वेन्स्। प्रकारः इत्युक्ते ए मेथड आर् ए सीक्वेन्स्, ए प्रोसीजर। प्रक्रिया इत्युक्ते प्रोसीजर ओन्ली, ए मेथड, ए प्रोसीजर, ए क्रमः। ಕ್ರಮ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ, ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಅಂದರೆ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ हिंदीयां वदन्ति कार्यवाही करना, उसके ऊपर कार्यवाही करेंगे। तेलुगु भाषायां चर्य तीस्कोवटं। चर्य ಅಂದರೆ ಆಚರಣ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಸಂಚರ್ಯೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವುದು, ಟೇಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಹಿಮ್। ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಇತಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾಯಾಂ ಉಚ್ಯತೆ।
ಕಾರ್ಯವಾಹಿ ಕರ್ಣ ಅಥವಾ ಈಗ ಅದು ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ತತ್ತತ್ ಭಾಷಾಯಾಂ ಸ ಏವ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದ ಭಿನ್ನಾರ್ಥೇಷು ವಿವಿಧ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷಾಸು ಪ್ರಯುಜ್ಯತೆ. ಅತಯೇವ ಕಿಂ ಭವತಿ ಭ್ರಾಂತೇರುತ್ಪತ್ತಯೇ ಅವಕಾಶವಸ್ತಿ, ಭ್ರಮೋತ್ಪತ್ತಯೇ ಅವಕಾಶವಸ್ತಿ, ತನ್ನಿವಾರಣಾಯ ಉಚ್ಯತೆ. ಏವಂ ಪ್ರಯೋಗಭೇದೋ अस्ति अस्तु नाम अत्र आकाशादिक्रमेण सृष्टिरुच्यते. अनन्तरम् अत्र सृष्टौ विस्तरेण लोकानां सृष्टिः किमर्थः? लोकानां सृष्टिः आदौ कर्मकाण्डसिद्ध्यर्थं, कर्मकाण्डे कर्मणः फलार्थं पितृलोकं गच्छति. कर्मणः फलं वक्तव्यं, कस्य कर्मणः कीदृशं फलमिति. पापकर्मणः अधोलोकः, पापकर्मणः अधोलोकः, पुण्यकर्मणः फलं पितृलोकः, उपासनसहितस्य कर्मणः फलं देवलोकः, उपासनं प्रधानं यत्र भवति तत् ब्रह्मलोकः इति विविधलोकाः केन केन कर्मणा उत्पद्यन्ते इति वक्तव्यं. यदा पुण्यपापयोः मिश्रितमस्ति तदा मनुष्यलोकः. पापभूयस्त्वे, भूयस्त्वमित्युक्ते पापाधिक्यं, भूयस्त्वमित्युक्ते ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗ. ಪಾಪಾಧಿಕ್ಯೆ ಅಧೋಲೋಕಃ, ಪುಣ್ಯಾಧಿಕ್ಯೆ ಪಿತೃಲೋಕಃ, ಪಾಪಪುಣ್ಯಯೋಃ ಸಮಾನೇ ಮನುಷ್ಯಲೋಕಃ. ಪಾಪಪುಣ್ಯಯೋಃ ಸಮಾನಮಿತ್ಯುಕ್ತೆ ನಿಯರ್ಲಿ ಸಮಾನ, ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸಮಾನ. ಪಾಪಪುಣ್ಯಯೋಃ ಮಿಶ್ರಿತತ್ವೇ ಮನುಷ್ಯಲೋಕೋ ಭವತಿ. ಸಮಯ ಭೂತ್ ಕಿಂ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಏವಂ ಲೋಕಾನಾಂ ಕಥನಂ ಕಿಮರ್ಥಂ ವಿಸ್ತರೇಣ? ಕಸ್ಯ ಕಸ್ಯ ಕರ್ಮಣಃ ಕಿಂ ಕೋ ಲೋಕಃ ಭವತಿ, ಕಸ್ಯ ಕಸ್ಯ ಕರ್ಮಣಃ ಕಃ ಲೋಕೋ ಭವತಿ ಇತಿ. एतत् किमर्थम् इत्युक्ते अत्र तु कर्मकाण्डे कर्मकाण्डसिद्ध्यर्थम् इति एकं प्रयोजनं. तर्हि ज्ञानकाण्डे किमर्थम् उच्यते? ज्ञानकाण्डे तस्य वैराग्योत्पादनाय. कर्मकाण्डे तु मुख्यप्रयोजनमस्ति. कर्मकाण्डे मुख्यप्रयोजनाय लोकसृष्टिरुच्यते. ज्ञानकाण्डे तस्यैव अनुवादः किमर्थः इत्युक्ते तेन वैराग्यार्थम्. एवं कर्म कृत्वापि पितृलोकानि प्राप्यापि तत्र देवो भूत्वा देवतात्मभावं प्राप्नोति. देवतात्मभावं सम्प्राप्य अपि तत्र दुःखं पूर्णतया नापगच्छति. सुखाधिक्यं भवति, किञ्चित् दुःखलेशोऽपि भवति. सुखप्राचुर्यं भवति, किन्तु दुःखलेशोऽपि भवति. अतएव लोकप्राप्त्या मोक्षः पूर्णतया न सिद्ध्यति इति लोकेभ्यः वैराग्यं प्राप्य केवल ब्रह्मज्ञानाय प्रयतितव्यम् इति वैराग्यपूर्वकं केवल ब्रह्मज्ञानाय प्रयतितव्यम् इति वैराग्योत्पादनाय किञ्चित् लोकवर्णनं. लोके केन कर्मणा को लोकः जायते, लोकस्वभावः अत्र विवेचनं क्रियते. कर्मणः फलभूतलोकस्य प्रतिपादनं कर्मकाण्डे, तत्रापि किञ्चित् सूक्ष्मभेदो अस्ति. लोकप्रतिपादनं कर्मकाण्डे, अत्र तु कर्मफलयोः विवेचनपूर्वकम् अनित्यत्वज्ञानपूर्वकं वैराग्योत्पादनं तु ज्ञानकाण्डार्थं. तत् ज्ञानकाण्डार्थम् उच्यते. तत्र तु लोकः एव प्रशंसार्थं नोच्यते. कर्मणः फलभूतलोकः प्रशंसार्थं नोच्यते, निन्दार्थम् उच्यते. तत्र कर्मकाण्डे प्रशंसार्थम् उच्यते. अस्य कर्मणः एवं फलं भवति इति. फले यत्र श्रद्धा जायते स कर्म कृत्वा तत् फलं प्राप्नोति. अत्र तु फले वैराग्यजननार्थं तत्र निन्दा क्रियते. अनित्यत्वप्रतिपादनपूर्वकं वैराग्यं जनयति. तेन विरक्तः सन् मूलब्रह्म एव परिपूर्णं ब्रह्म सच्चिदानन्दं ब्रह्मैव वेत्तुं प्रयतते, विचारं करोति इति. अस्तु, अवशिष्टम् अग्रे वक्ष्यामि. ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः. हरिः ओम श्रीगुरुभ्यो नमः. हरिः ओम तत्सत्.